morning, sir. I invite on behalf of all the participants, our Guruji, Dr. Sri Ranganathan sir, founder, Magadhar Foundation, for this closing of the program of the batch 8 of the Tamil Zoom meditation class on this beautiful day, wonderful morning. We invite you, sir, to grace this occasion with your kind speech to us. Thank you, sir, for coming and joining us in this closing program, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Over to you, sir. Thank you, Pajapanji, and thanks all the masters who participated here. So thanks to Dayananda ji, so Dayananda Gupta ji. So this is a 8th batch conclusion time. So wonderfully we have learned. So every batch, so it's running with very good, wisdom sessions, meditation practice, and it's going very well. So thanks to Pajapanji, who has taken a great initiative and conducting and hosting all the sessions time to time in the greatest and wonderful way. சார், நண்பர்களே காலை வணக்கம். நான் இந்த பேட்ச் 8 இறுதி நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ச்சிகள் ஆன்மீக ஞானம் பகிர்தலில், விஸ்டம் ஷேரிங்கில், மெடிடேஷன், தியானம் நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்று நாளும் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த பேட்ச் 8 மிக சிறந்த முறையில் நடந்து இறுதியாக வந்துள்ளது. நான் எனது நன்றிகளை பஜனியப்பன்ஜிக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எனது வணக்கங்களை தயானந்த குப்தா சார் அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பஜனியப்பனுடைய ஒவ்வொரு முயற்சியும் இனிஷியேட்டிவும் பாராட்டத்தக்கது. அவருக்கு நான் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார். So on this occasion, so once again we need to remind ourselves, we need to learn from every wisdom session. We need to make notes. I told in the last concluding speech also, we must learn whatever we are learning here. We must note down. Okay, not just sitting here and going out. So whatever we learn, we will forget again in the evening without repetition. That means Sravana Manana. So after that Nididhyasa, after that Atma Sakshatkara. So that's how we get the wonderful results. So remember always, whatever we learn every day, repeat. Same video will come. Note down the points. Make your notebook. Completely separate notebook you maintain for these sessions. Write whatever you learned that day. Go through the video again after the class. In your free time, every day, go through the video. Write down the points. Do not take this subject as lightly as possible. Do not take lightly. Do not take it as easy. The reason, this is the only education will give us blissful life. This is the permanent education. This is the life of, this is the education of the permanency, not temporary. All of the educations are born out of this education. This spiritual science is the mother of all sciences, as we know that. Okay. ஆதலால் நண்பர்களே, இந்த தருணத்தில் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் இந்த ஆன்மீக ஞானம் பகிர்தலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், குறிப்பெடுங்கள். நாம் அனைத்து பாயிண்டையும் குறிப்பெடுத்து அந்த சவண மரணம், அந்த ஆத்ம சாட்சார நிலைக்கு செல்லுங்கள். நாங்கள் வீடியோவை ஒளிபரப்புகிறோம் யூடியூபில். அதை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாருங்கள். குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு நோட்டு புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஒரு லெஷர் டைமில் அதை பாருங்கள். எல்லா பாயிண்ட்டுகளையும் குறித்து கொள்ளுங்கள். இது நீங்கள் இலகுவாக எடுக்க வேண்டாம், ஈஸியாக டேக் இட் ஈஸியாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இதை கல்வி ஒரு நிரந்தர கல்வி. இந்த கல்விதான் நமது வாழ்க்கைக்கு தேவையற்ற கல்வி. இது ஒரு முழுமையான கல்வி, இது ஒரு நிலையான கல்வி. இந்த ஆன்மீக பயிற்றுதல் என்பது நமது வாழ்க்கைக்கு மற்ற கல்விகளை விட மேம்பட்டப்பட்டது கல்வி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் செஷன். ஆதலால் இதை நீங்கள் அனைவரும் ஒரு
சிரத்தை எடுத்து அந்த பாட்சிகளை நோட் பண்ணி அந்த கல்வியை நீங்கள் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சார். So this is called Shashwata Vidya, Atma Vidya, Shashwata Vidya, soul science, spiritual science. So as it is a permanent education, we have to give highest importance to this, my dear masters. There is no other education compared to this education. Everything is after this only. So that is why this education will give us the health, happiness, blissfulness, moksha, mukti, everything in our life. So when such is the importance, every day we have to learn, we have to write down, we have to repeat, we have to involve very much into this. All the activities, whatever spiritual activities, we have to involve. Dhyana, you have to practice regularly. Swadhyaya, read the books. Every day you must read minimum 10 pages in a book. All the books information, Pajapanji shared with me. I will send in a group in a day or two. We will send in the group. These books you have to purchase from the pyramid centers nearby. Read the books. Do not forget on any day, single given day. Do you forget eating food on any day? Do you forget breathing on any minute or an instant? Same way, we must not forget doing meditation, Svadhyaya. Every day you must practice meditation, hours together, not less than 1 hour, more than 1 hour. And we must read 10 pages per day in any given book. Remember this point. On the given day, this video, whatever you have gone through the class, video will come. Go through that video once again. Go through that. Write it down, all the notes, make the notes. So these three are very, very important. If you have pyramid in the house, do meditation only under pyramid. Otherwise, procure one pyramid cap. When you are doing meditation, wear that pyramid. Okay. So this much has to be done. This has to be done. These all the things has to be done on a regular basis, consistently. The practice or the consistent practice only give the results. Remember this. At last, finally, your seva is very important. To get moksha, what is needed? The last step is the seva, service. What kind of service? You can do physical service, you can do mental service, you can do spiritual service. All the services are okay, but spiritual service is always superior than all other sciences, all other services. That is jnana, sharing of wisdom, teaching meditation. All this has to be continued. Throughout the life, it has to be continued. Okay. ஆதலால் நண்பர்களே, இந்த ஆத்ம வித்யா, சாஸ்த வித்யா, சோல் சயின்ஸ், இதுதான் நிரந்தரமான கல்வி. இந்த கல்வியை நீங்கள் எல்லோரும் கற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த ஆரோக்கியம், சந்தோஷம், முக்தி ஆகியவை உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் உணர்ந்து ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் பாயிண்ட்ஸுகளை எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் பழக வேண்டும். தியானம், சுவாத்தியாயம், சஜ்ஜன சாங்கத்தியம் ஒவ்வொரு நாளும் மினிமம் 10 பேஜஸாவது நீங்கள் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். ஆதலால் பஜனிய பஞ்சி புத்தகங்கள் லிஸ்ட் அனுப்பி உள்ளார்கள். அதை நான் முடிவு செய்து உங்களுக்கு குரூப்ஸில் வெளியிடுவேன். அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் அருகில் உள்ள புத்தக இந்த PSSM நிறுவனங்களில் தொடர்பு கொண்டு நீங்க அந்த புத்தகங்களை வாங்கலாம். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் உண்ணுவதற்கு மறப்பதில்லை, அதே மாதிரி பிரீத்திங்குக்கு மறப்பதில்லை, அந்த மூச்சு விடுவதற்கு மறப்பதில்லை, இதெல்லாம் நாம் மறப்பதில்லை. அதுபோல் நாம் தியானத்தையும் சுவாத்தியாயையும், அதாவது புத்தக படிப்பதையும் சஜ்ஜன சாங்கத்தையும் மறக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நீங்கள் தியானம் பழக வேண்டும், சுவாத்தியாயம் புத்தக ரீடிங் பழக வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், 10 பக்கங்களாவது படியுங்கள். இந்த வீடியோவுகளை ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள். யூடியூபில் பிரமிடு இருந்தால் அந்த பிரமிடை நீங்கள் தலையில் வைத்துக்கொண்டு தியானத்தை மேற்கொள்ளுங்கள்.
இதை ஒரு ரெகுலர் பேசிஸ் செய்யுங்கள், தொடர்ச்சியாக செய்யுங்கள், கன்சிஸ்டண்டாக செய்யுங்கள். இதை நீங்கள் பயிற்சி பெறுங்கள். அதனால் உங்களுக்கு இறுதியில் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடிவு கிடைக்கும். என்ன முடிவு? மோக்ஷா. அதுதான் நமது லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு, கடைசி ஸ்டெப்பு. அது கடைசி ஸ்டெப் என்பது சேவா. இதையெல்லாம் செய்து வந்தால் சேவா. இதனால் நமக்கு பிசிக்கல் சேவா, மென்டல் சேவா, ஸ்பிரிச்சுவல் சேவா, இந்த மூன்றிலும் ஸ்பிரிச்சுவல் சேவா தான் சேவா, ஆன்மீக சேவா தான் மிகச்சிறந்தது. அது எப்படி வரும்? அந்த ஞானத்தை நாம பெற்றுக்கொண்டால் இந்த நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குவதன் மூலமாக இந்த விஸ்டம் ஷேரிங்கள், சஜ்ஜன சாங்கத்தியங்கள் மேற்கொள்வதால் நமக்கு அந்த ஞானங்கள் வளரும். அதனால் நாம் மோட்ச நிலைக்கு சென்றடைவோம். இதை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் சார். So thank you, masters, for once again today the concluding day, and we are going to wait for a 9th batch which is going to start, and with wonderful topics and the great masters. Thanks to all the senior masters for supporting this continuous sessions in Mahata TV Tamil. And I request all of you to share everyday video to all your friends and colleagues in WhatsApp groups. Do not share unnecessary messages. Share this wisdom. Share the daily video what it is coming. Share with all of your friends and relatives and known contacts. That's a wonderful service you are going to give it to humanity. And so we'll be welcoming you, all of you, for the 9th session, which is going to begin the 1st December onwards. So thanks all the senior masters. Thanks once again to Pajyapanji, who is wonderfully conducting, hosting the sessions and taking care of this. Even he has started taking care of Brahma Muhurta Dhyana. And I request all of you not to miss even a single day the Brahma Muhurta Dhyana. All of you, I'm telling. So do not take it lightly. So all the masters are here, about 20 plus members, and who are watching the videos also. I am suggesting everybody, do not miss the Brahma Muhurta Dhyana. That is, the time starts at 3 o'clock to 4:30. That's a 1 hour, it's a 1.5 hour session, 90 minutes, 45 minutes music meditation, 45 minutes silent meditation. That's a wonderful thing. Okay. Do not miss at all any day, single day. I'm telling again. Why I'm telling? Please remember this. I'm going to teach next Sunday what is the importance of this Brahma Muhurta Dhyana, what is the best practices. So, in fact, the Brahma Muhurta's time, that is the most suitable time for manifestation. Remember this. It's the most suitable time. You want to manifest anything? Yes, it is possible. You want to achieve anything? Yes. That is the time you can manifest with the help of that energies available at that point of time. Before starting Brahma Muhurta Dhyana, there is a separate procedure which I will explain coming Sunday. All of you. Okay. So you participate everyday Brahma Muhurta Dhyana and participate in everyday Zoom class. Do not just limit yourself to the video watching. Come to the Zoom session. Bring all your friends to the Zoom session. Okay. Celebrate your life. Be happy. Be blissful. Thank you once again, all. Yes, Pajyapanji. Pajyapanji, your voice is not coming. I think some problem is there in the voice. Okay, so I think his signal connectivity problem is there. Okay, masters. Sir, so Dayanandji, yeah. Sir, now I will proceed, sir. Rectify, sir. Yeah.
Yeah, I think your signal problem was there. Yes. Yes, sir. Now rectified, Yeah. sir. Yes, Yeah, sir. yeah. சார் ஐ வில் கம்ப்ளீட் சார். ஆதலால் நண்பர்களே, நாம் இந்த மிகச்ச 8th பேட்சுக்கு இறுதிக்கு வந்திருக்கிறோம், கன்க்ளூடிங் டேக்கு வந்திருக்கிறோம். இதில் சோஃபார் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் டாபிக்ஸ் அனைத்து மாஸ்டர்களும் கொடுத்தார்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி. அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோக்களை உங்கள் சுற்றங்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். இதை கான்டாக்ட் வந்து கொடுங்க, மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க அனுப்ப வேண்டாம், இதை வந்து கொடுங்க இந்த வீடியோஸை. மேலும் வந்து சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அவர்களுக்கு நன்றி. பஜனியப்பன்ஜிக்கும் நன்றி, அவர் வந்து மிகச்சிறந்த முறையில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார், ஹோஸ்ட் செய்கிறார். மேலும் அது இல்லாமல் அவர் வந்து நம்ம தமிழ் ஜூம் மெடிடேஷன் கிளாஸ், மகோதர் அறக்கட்டளை அந்த தமிழ் ஜூம் மெடிடேஷன் கிளாஸ் நடத்துவது இல்லாமல் பிரம்ம முகூர்த்தா நிகழ்ச்சியும் நடத்துகிறார். அதெல்லாம் நான் பிரம்ம முகூர்த்தா நிகழ்ச்சியில் அனைவரும் பங்கு பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலை 3 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரை அது நடைபெறுகிறது. அதை யாரும் தவற வேண்டாம். மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டுக்கொள்வது, அதை நீங்கள் பங்கு கொண்டு அதை பிராக்டிஸ் செய்யுங்கள். அதுதான் மிகச்சிறந்த வழி மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு. அதனால் நமக்கு பல எனர்ஜிஸ் வரும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தா நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டு தியானத்தை மேற்கொண்டால். மேலும் வரும் ஞாயிறன்று நான் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தா நிகழ்ச்சியை பத்தி, இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி, அதன் முக்கியத்தை பத்தி பேச போகிறேன். அதனால் வந்து இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நான் என்னுடைய நன்றிகளை ஒவ்வொரு சீனியர் மாஸ்டர்ஸுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகச்சிறந்த முறையில் அவர்கள் விஸ்டம் ஷேரிங்கில் கொடுக்கிறார்கள். சார் சார் Thank you everybody. Thank you all masters. Sir, thank you, sir. Sir, I extend my warm thanks to our Guruji, Dr. Ranganathan sir, for having participated very early morning and giving us the wishes in the closing program of the batch 8. Thank you, sir. Sir, we welcome for the batch 9 syllabus, sir. We will be attending all your instructions very sincerely, follow your instructions sincerely and seriously, sir. Thanks, sir, for giving this opportunity, sir. Thank you, sir. I will continue the session, sir. Right. Thank you. So, thank you, sir. Thanks. நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த இறுதி நாள் நிகழ்ச்சியில் நம்மிடம் நமது குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சார் அவர்கள் பங்கு பெற்று நமக்கு வாழ்த்துரைகள் கூறினார்கள். அனைவருக்கும் நான் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக இன்று ஆன்மீக ஞானம் பகிர்தலில் இன்றைய தலைப்பு சோல் நேச்சர், ஆன்மாவின் இயற்கை தன்மை என்ற தலைப்பில் நம்மிடம் ஆன்மீக ஞானம் உரையாற்ற வருகிறார் சீனியர் மாஸ்டர் ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தா அவர்கள். கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வந்து உரையாற்றுகிறார்கள். நான் அவரை அன்புடன் அழைக்கிறேன். காலை வணக்கம் சார். ஓவர் டு யூ சார். காலை வணக்கம் ஐயா. காலை வணக்கம் சார். சார் தொடரலாம் சார். ஓகே. பழனிப்பன் அண்ணா அவர்களுக்கும், மாஸ்டர் பழனிப்பன் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கு சிறப்பாக உரையாற்றின ரங்கநாதன் அவர்கள், மாஸ்டர் ரங்கநாதன் அவர்களுக்கும் என் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மகாவதார அறக்கட்டளை சார்பாக நமக்கு பல நன்மைகளை செய்து வரும் அவர்களுக்கு நம் மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். இந்த மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை டியர் மாஸ்டர்ஸ், மை டியர் காட்ஸ், இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மிக மிக முக்கியமானது, மிகவும் சிறப்பானது, மிகவும் தேவையானது. நம் ரங்கநாதன் சார் சொன்னது போல எஜுகேஷன்ல எத்தனையோ வித எஜுகேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த எஜுகேஷன்ல அதெல்லாம் வந்து பர்மனண்டா இருக்கும். இருந்தாலும் இந்த சோல் பற்றி நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல இந்த எஜுகேஷன், ஆத்ம வித்யாங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆத்ம வித்யாவை நம்ம 1.5 லட்சம் புஸ்தகத்தை படிச்சு அதுல இருக்கிற சாரத்தை பிழிஞ்சு நமக்கு ஈஸியாக நம்ம மனசுல பதியிற மாதிரி செஞ்சிருக்கிற நம்ம பிதாமகா பத்ரிஜி அவர்களுக்கு எத்தனாயிரம் கோடி வணக்கங்களையும் நன்றிகளும் தெரிவித்தாலும் போதாது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும், ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும், அவர் கொடுத்த எல்லா சமாச்சாரங்களுமே ஒவ்வொரு நம்மளுடைய என்ன சொல்ற வாழ்க்கையே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடும். நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் பண்ணது அந்த மகா அனுபவம் இருக்கு.
நம்ம எத்தனாயிரம் கோடி நன்மை அது வணக்கத்தை தெரிவித்தாலும் போறவே போறான். அது போல ஒரு அருமையான ஒரு குருஜி நமக்கு கிடைச்சாங்க. அவருக்கு கொடுத்த பலன்கள் எல்லாமே அருமையான பலன்கள். அதை நம்ம வந்து பருக வேணும். பருகி அதை நம்ம அனுபவித்து அதிலிருந்து நம்ம நிறைய நன்மைகள் பெற வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய ஆசை. சரி, இன்னைக்கு சப்ஜெக்டுக்கு போவோம். இன்னைக்கு வந்து என்ன சப்ஜெக்ட்னா நேச்சர் ஆஃப் சோல், செல்ஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அது நம்ம பிரதீப் விஜய் சார் வந்து ரொம்ப அருமையா உரையாற்றினார். அது அவர் ஒரு சீனியர் மாஸ்டர், ஒரு இன்டர்நேஷனல் மாஸ்டர். அவர் வந்து நிறைய நம்ம பிரமிடுக்காக நிறைய சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு கிரேட் மாஸ்டர் அவர். இந்த சமாச்சாரம் என்னன்னா, இந்த ஆன்மாவை பற்றி நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மா வேறு, நாம் வேறு அல்ல. ஆனா இரண்டும் ஒண்ணுதான். சோல் அண்ட் சோலுக்குடைய நேச்சர், அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் சோல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சோல்ன்றா என்ன? ஆன்மா. சோலுன்னா நேச்சர். சோலின் நேச்சர் என்ன? ஆன்மா எப்படி நம்ம கூட இருக்குது அப்படிங்கிறது. சோல் அப்படின்னா இன்ஃபினிட் எனர்ஜி. சோல்னா இன்ஃபினிட் எனர்ஜி. இன்ஃபினிட் என்ன? முடிவில்லாத ஆற்றல், முடிவில்லாத எனர்ஜி. ஸோ சோல் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி, இன்ஃபினிட் எனர்ஜி. சோல் இஸ் எனர்ஜி பட் நத்திங் பட், இது வந்து இன்ஃபினிட் எனர்ஜி, முடிவில்லாத ஆற்றல் சொல்றோம். இது வந்து இந்த சக்தி வந்து முடிவில்லாத சக்தின்னு சொல்றோம். ஒன் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, சோல் இஸ் அவேர்னஸ். சோல் இஸ் அவேர்னஸ். அவேர்னஸ் என்ன? விழிப்புணர்ச்சி. எப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், என்ன பண்றோங்கிறத நம்மளுடைய அறிவுபூர்வமாக நம்ம இது பண்றதுதான் விழிப்புணர்ச்சி. எப்பயுமே விழிப்புணர்வோட இருக்கணும். அதான் அது சோலுனா அவேர்னஸ், விழிப்புணர்ச்சி. அப்ப மூணாவது பாயிண்ட் என்ன? சோல் என்றால் இன்வெர்ட் கான்சியஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நாலாவது பாயிண்ட் என்ன? சோல் இஸ் கியூரியாசிட்டி. இப்போ கியூரியாசிட்டினா என்ன தமிழ்ல? ஆர்வம். ஓகே. இப்போ இந்த 4 சேர்ந்ததுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் சோல். இதுவரையும் கண்டுபிடிச்ச வரையும் 4 சோல்னா அதுக்கு மீனிங் இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. அது நம்ம வரும்போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த 4 என்னன்னா, சோல்னா இன்ஃபினிட் எனர்ஜி ஒண்ணு, ரெண்டாவது சோல்னா அவேர்னஸ், மூன்றாவது சோல்னா இன்வெர்ட் கான்சியஸ், நாலாவது சோல்னா கியூரியாசிட்டி. அப்போ நம்ம இதெல்லாமே குவாலிட்டி ஆஃப் சோல்னு சொல்றோம். சரி, நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா கியூரியாசிட்டின்னு பார்த்தோம்னா, சின்ன சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் பாருங்க, எப்போதுமே ஒரு ஆர்வத்தோட இருப்பாங்க. புது புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், புரியாத விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க. அப்போ அது அந்த 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 மாதிரி இருக்கிற அந்த ஆர்வத்தை தான் நம்ம எப்படி சொல்றோம்? கியூரியாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? அப்போ அவங்க என்ன கேட்பாங்க பாருங்க, சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் அந்த 2 வருஷம் 3 வருஷம் பேச்சு ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் அறிவு வருது. ஆனா பத்ரிஜி அப்பயே சொல்லியிருக்காரு, 2012க்கு அப்புறம் பிறக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைங்களுமே, அவங்க ஏழையா இருக்கட்டும், பணக்காரனா இருக்கட்டும், படிச்சவனா இருக்கட்டும், படிக்காதவனா இருக்கும், எல்லா அந்த 2012க்கு அப்புறம் பிறக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே ரொம்ப அறிவுள்ளா இருப்பாங்க, நீதிமானா இருப்பாங்க, நீதி தவறாம இருப்பாங்க, சத்தியத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்னு அவரு அப்பயே கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு 2012க்கு அப்புறம். ஆனா நம்ம நேர்ல யாராவது நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் பாருங்க, அவர் கட்டட தொழிலாளா இருப்பாரு, அவர் குழந்தை பார்த்து அவ்வளவு அழகா பேசும். அவங்க அந்த செல்போன் அவங்க கையில கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம கூட என்னன்னு தெரியாது, அந்த 3 வயசு குழந்தை டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு அறிவுகள், அந்த அளவுக்கு இது இருக்கு. அவங்க கேட்பாங்க, கடவுள்னா கும்பிடுறீங்களே, கடவுள்னா யாருன்னு கேட்பாங்க. அப்போ கடவுளுக்கு ஏன் கற்பூரம் நம்ம காமிக்கணும் கேட்பாங்க. அப்படின்னா பல கேள்விகளை கேட்டு புரியாத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க, தெரியாத தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இதுக்குதான் கியூரியாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த எதுக்கு ஏன் நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும், ஏன் தேங்காய் உடைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நாம ஏன் தேங்காய் உடைக்கணும்? அது தேவையில்லாத இல்லை, சாமிக்கு நான் சாப்பிட்றது இல்லை, நீங்க தானே சாப்பிட்றீங்க, எதுக்கு தேங்காய் அங்க உடைக்கிறீங்க, வீட்டுல உடைங்க அப்படின்னு எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க. இதெல்லாமே தான் அந்த ஆர்வம், அது கியூரியாசிட்டி, ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க. ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஆர்வம் தான் அவங்களுக்கு.
இதுல என்னன்னா இது என்ன சொல்லணும்னா அட்வான்டேஜஸ் அட்வென்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இது அட்வென்ச்சர்னா என்னன்னா புதுசா அது ஒரு ரிஸ்கான சமாச்சாரத்தை மேலே ஏறுறது, அதாவது ட்ரெக்கிங் இருக்கும், அங்கெல்லாம் போறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது. உதாரணம் என்னன்னா ட்ரெக்கிங், மவுண்ட் எவரெஸ்டுக்கு போதிய ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா கூட நான் போறேன், ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா கூட நான் போறேன், போய் நான் அங்க நம்ம தேசிய கொடி நாட்டிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு போவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது அதான் வந்து சொல்றது அட்வென்ச்சர்ஸ் சொல்றோம். இப்போ துணிச்சலை எதிர்கொள்ளும் தன்மை தான், அதுதான் வந்து சாகசம், அதுதான் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ சோலுன்னா என்னன்னா, சோலுன்னா எனர்ஜி, சோலுன்னா அவேர்னஸ், சோலுன்னா பியூர் கான்சியஸ்னஸ், பியூர் கியூரியாசிட்டி என்று எனர்ஜின்னு வந்தாலே என்ன சொல்றோம், இன்ஃபினிட் எனர்ஜி, அதாவது முடிவில்லாத அளவில்லாத சக்தி, அளவில்லாத அதிர்வுகள் சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பியூர் அவேர்னஸ், அதுக்கப்புறம் பியூர் கான்சியஸ்னஸ், அதுக்கப்புறம் பியூர் கியூரியாசிட்டி, அதுக்கப்புறம் தான் என்ன சொல்றது, நம்ம எனர்ஜி இஸ் கியூரியஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா எமோஷன்ஸ், கியூரியாசிட்டி அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். எமோஷன்ஸ்னா புது புது விஷயங்களை கத்துக்கிட்டே இருப்போம், அதனால வரக்கூடியது எமோஷன்ஸ். அப்போ இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் இதா சொல்லணும் அப்படின்னா, எப்போதுமே புதிய புதிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது, தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது, புரியாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஒய் நாட், இது ஏன் செய்யறோங்கிறது, ஏன் செய்யக்கூடாதுங்கிறது, இது எல்லாமே தான் இந்த வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறது. இது எல்லாமே தான் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம சொல்றது என்னன்னா, நம்ம அட்வென்ச்சர்ஸ், நம்ம அவேர்னஸ், நம்ம கியூரியாசிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்றோம். அப்ப இந்த ஒய் நாட் என்பதற்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிறது. ஏன் இந்த செயலை செய்யறோம், ஏன் அந்த கோணத்துல, ஏன் புது புது கோணத்துல நாம் ஏன் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், ஏன் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து கியூரியாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றது. இந்த சமாச்சாரத்தை எல்லாமே சொல்றோம். சோல் அப்படின்னு சொன்னா அவேர்னஸ், 6 எக்ஸ்பீரியன்சஸ். சோல்னு சொன்னா அவேர்னஸ், அது 6 எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஆன்மா வந்து அனுபவங்களை எதிர்பார்க்கிறது. ஆன்மாவிற்கு எந்த ஒரு அனுபவம் ஒரு தில் கொடுக்கும். சோ இந்த சோல் 6 அட்வென்ச்சர்ஸ், அப்புறம் சோல் 6 வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ், சோல் 6 எமோஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அடுத்தது என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகுது. இப்போ நாம இந்த உலகத்திலேயே பிறப்பதற்கு முன்னாடி நாம எந்த உலகத்துல பிறக்கின்றோம், எந்த சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றோம், எந்த இடத்துல பிறக்கின்றோம், அந்த எந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்கின்றோம், எந்த வீட்டில் நாம் பிறக்கின்றோம், யாரோடு இருக்கின்றோம், என்ன என்ன சேலஞ்சஸை கூட நம்ம வந்து பிளான் பண்றோம். நம்ம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், இந்த சேலஞ்ச் எல்லாமே வேணும் என்னதான் நாம வந்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணித்தான் இந்த உலகத்திற்கே பிறக்கணும். எந்த சோலும் எல்லா பிளான்களுடன் தான் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறதோ, இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த ஃபண்டமெண்டல் சொல்றோம் இல்லையா, இதுக்குதான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் அப்படி சொல்றோம். அப்படின்னா நம்ம ஃபண்டமெண்டல் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுதான் என் தலையெழுத்து, நான் இப்படி எல்லாம் வந்துட்டேன், அவன் பாரு நல்லா இருக்கிறான், நாம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதெல்லாம் நீங்களே உங்க பிளானை நீங்களே எழுதிக்கிட்டது. யாராலும் யார் மேலே தப்பு சொல்லக்கூடாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க, அவன் எவ்வளவு அழகா இருக்கான், கமலஹாசன் மாதிரி இருக்கான், நமக்கு இப்படி கருப்பா போறோம், நமக்கே இந்த மூக்கு போனியா இருக்கு, நமக்கே ஆகணும், அதெல்லாமே நீங்க பிளான் பண்ணதுதான். நீங்க வந்து பிளான் பண்ணதுதான். அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த லைஃப் வந்ததுன்னா நீங்க பிளான் பண்ணி சேலஞ்ச் பண்றோம். ஒரு சிலர் கஷ்டம்னுவாங்க, அதுக்கு எல்லாமே யாரும் காரணம் கிடையாது. அது காரணம் எல்லாமே
நீங்க பிளான் பண்ணி நீங்க டிசைன் பண்ணி யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் ரியாலிட்டின்னு நம்ம பத்ரிஜி சொல்லுவார். யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் ரியாலிட்டி. அப்போ நம்மளுடைய சோலுக்கு என்னென்ன தேவை, நம்ம எப்படி அது எதிர்பார்ப்புகளோட நம்ம பிறக்க வேண்டும், எப்படி நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது எல்லாத்துமே நீங்க வரையறுத்த ஒரு வாழ்க்கை தான். யார் மேலேயும் குற்றம் சொல்லாதீர்கள் அப்படின்னு நம்ம பத்ரிஜி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால இதெல்லாமே பர்ஃபெக்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ நம்ம இதுல மைன்யூட்டா நம்ம பார்க்கணும், நான் மைன்யூட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. எவரி சோல் வித் பிளான் ஒன்லி, மைன்யூட் அண்ட் டீடைல்டு பிளான் ஒன்லி, த சோல் என்டர்ஸ் இன்டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் இது இந்த வேர்ல்டுக்கு வருது. அது மதர் ரூமுக்கு போறதுக்கு முன்னால எல்லாமே பிளான் பண்ணுது. எந்த இடத்துல என்ன வைக்கிறோம் எல்லாமே அதுக்கு தெரிஞ்சிடும். அது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் அது மதர் ரூமுக்கு போகுது. இப்போ நாம் ஒரு ஊர்ல இருந்து, அது இன்னும் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றோமே, இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கலா இருக்கிறதா கொஞ்சம் ஈஸியா புரியுங்கிறதுக்காக, நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறோம். சரி, ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம எந்த பாஸ்போர்ட் வாங்கி எடுத்து வச்சுக்கிறோமா, என்னைக்கு புறப்படுறோம், என்னைக்கு திரும்பி வர்றோம், எந்த ஊர் இடத்துல தங்குறோம், என்ன மீட்டிங்ல நம்ம பேசணும், எந்த நாட்டுல என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சில இடத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்க டிரைவிங் பண்றது லெஃப்ட்ல தான் உட்காருவாங்க, ரைட்ல நம்ம இங்கெல்லாம் இந்தியாவில டிரைவ் பண்றோம், அங்க எல்லாமே லெஃப்டா இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நேச்சர் ஆஃப் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் நேஷன் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிலது எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமா இருப்பாங்க, அந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் குப்பையை போடக்கூடாது, அது நம்ம எடுத்து நம்ம பைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு எங்க குப்பை போட வேண்டும் இருக்கோ அங்க நம்ம போடணும், இல்லைன்னா பெனால்ட்டி வந்துடும், நம்ம அனாவசியமா கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போறோம். சரியா? அந்த மாதிரி போன்றவதெல்லாம் செஞ்சுக்கிறோம். என்ன ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம் எல்லாம் செய்யறோம். அந்த மாதிரிதான் நம்ம சோலும் பிளான் பண்ணி வருது. 2 நாள் 3 நாள் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு இந்த அலப்பறன்னா, அப்போ நம்ம ஒரு சோலுங்கிறத எத்தனை வருஷங்கள், எத்தனை ஜென்மங்கள், எத்தனை இது எடுக்குதுன்னா அத்தனைக்குமே அந்த எவ்வளவு அழகா பிளான் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. சரிங்களா? அதே போல நாம் எந்த டேட்ல பிறக்கிறோம், எந்த டேட்ல இறக்குறோம் அப்படின்னு கூட எல்லாமே பர்ஃபெக்டா பிளான்ல டீட்டெயிலா ரொம்ப மைன்யூட்டா பிளான் செஞ்சுதான் இந்த ஆன்மா இந்த உலகத்துக்கு வருது. சரி, பர்ஃபெக்ட் லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அனுபவங்கள் இந்த பிறவி எடுக்கிறது. இந்த மைண்டுக்கு எது குட் எது பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா தெரிஞ்சுக்கிறது. ஆன்மாவிற்கு எல்லா அனுபவங்களுமே முக்கியம், எதுவுமே அது விட்டு வைக்கிறது இல்லை. எல்லா விதமான அனுபவங்களும் முக்கியம். மைண்டுக்கு இது நல்லது அது கெட்டதுன்னு இருக்கும், ஆனா ஆன்மாவுக்கு எல்லாமே நல்லதுதான், எல்லாமே நல்லதுதான். இது கெட்டது நல்லதுன்னுட்டு ஆன்மாவுக்கு கிடையாது, எல்லாமே முக்கியம். இந்த ஆன்மாவுக்கு எல்லாமே முக்கியம். ஆனா நம்ம மைண்ட் என்ன சொல்லும், இது கெட்டது இது நல்லது அப்படின்னு பிரிக்கும். அது ஆன்மாவுக்கு கிடையாது, எல்லாமே முக்கியம்ன்றாங்க. சரி, இப்போ இந்த செப்பரேஷன் மைண்டுக்கு மட்டும் தானா, ஆன்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்னுட்டு ரொம்ப பிரமாதமா சொல்லியிருக்கிறார். சோலுக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் பியூட்டிஃபுல், எல்லாமே அழகானது. சோல் இஸ் எந்தவித எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே அதுக்கு நல்லா இருக்கும், அழகா இருக்கும் அப்படின்னு. இது வேண்டாம் அது வேணுங்கிறது கிடையாது. அப்போ வாழ்க்கையே ஒரு நாடகம், உலகமே ஒரு நாடக மேடை. இது ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னார் இல்லைங்களா? அப்போ இவர் ஒரு பெரிய என்லைட்மெண்ட் மாஸ்டர். அப்போ டூ யுவர் டியூட்டி, டூ யுவர் பார்ட் அண்ட் டிபார்ட்டுங்கிறார். உங்களுடைய வேலை என்னமோ, உங்க நாடகத்துல உங்களுக்கு என்ன வேஷம் கொடுப்பாங்களோ அது செய்யுங்க, அப்புறம் சென்று வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது டூ யுவர் பார்ட் அண்ட் டிபார்ட். நாம எல்லாமே நாடக நடிகர்கள், எல்லாருமே நம்ம கதாபாத்திரம், ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடந்துட்டு வர்றோம். நாம ஒரு ரோல் பிளே பண்றோம். நம்ம கதாபாத்திரத்தை நடிக்கிறதுக்கும் பிறகு அது சொல்றதுக்கும் இது ஒரு மேடை. இந்த உலகம் ஒரு மேடை. அதனால பல மனிதர்களும் இதர பொருட்களுமே
தங்களுடைய இதுக்காக அந்த வேலையினை செய்வதற்காக எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான். ஆமா, அதனால இந்த உதாரணம் சொல்ல போனா சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது அது ஒரு பெரிய நாடக மேடை தான். அது நம்ம உலகத்தை நாடக மேடைங்கிறோம். நம்ம சினிமா உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். அதுல ரத்த கண்ணீர்ல எம்.ஆர். ராதா ரொம்ப சிறப்பா நடிச்சிருப்பாரு. ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நடிச்சிருப்பாரு. சில பேர் வேண்டான்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுத்து பல புகழை பெற்றார், பல சிறப்பினை பெற்றார். சில எல்லாருமே புகழ்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு சிறப்பான நடிப்பை அவர் வெளிப்படுத்தினார். அப்போ அதே போல சிவாஜி கணேசன் எடுத்துக்கொண்டோம்னா அவரு எத்தனை விதமான ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும். அவருடைய நடிப்புகளாகட்டும், அவருடைய பேச்சுகள், அதாவது டெலிவரி ஆஃப் ஸ்பீச்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எந்த இடத்துல ஏற்றம், எந்த இடத்துல இறக்கம், எப்படி கொடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா அருமையா கற்பனை பண்ணி அவருடைய உடலில் இருக்க எல்லா பாகங்களுமே அவருக்கு நடிக்கும். அது அந்த கதாபாத்திரமா மாறிடும். அதுக்குதான் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், அதே போல சவாலி சிவாஜி, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பட்டங்கள்லாம் அவருக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த கஷ்டப்பட்டால், சிரமப்பட்டால், உங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்பட்டால் நல்ல புகழ் கிடைக்குங்கிறது இது மூலமா நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இல்லைங்களா. சோல் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா. அப்போ நம்ம என்ன இந்த இதுக்கு ஃபைனல் லெசன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓல்டு சோலுக்கு ஃபைனல் லெசன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களால் பல அனுபவங்களா நம்ம அடைகிறோம். அப்போ அதே போல சோல் ஒரு த்ரில், ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, பணம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, மன கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, ரிஹாபிலிட்டேஷன் சேலஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, சோசியல் சேலஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, பிசிக்கல் சேலஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, மன ரீதியாக, உடம்பு ரீதியாக எந்த மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தாலுமே அந்த கஷ்டம் நீங்க உங்கள் பிளானில் உள்ளது தான், நீங்கள் சூஸ் செய்து கொண்டது தான். ஆகையால் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க. வச்சுங்களா, நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க. இத பத்ரிஜி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நோ கம்ப்ளைண்ட், நோ கம்பேரிசன், நோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ங்கிறார். அப்போ நோ கம்ப்ளைண்ட்னா ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு, நீங்க உங்க வாழ்க்கையில எப்போதுமே ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது, என் தலையெழுத்து, என் தலைவிதி, இது ஒரு நாடகம், இது ஒரு ஆக்டிங், முடிந்த பின் தான் எந்த இடத்துக்கு திரும்பி வந்த இடத்துக்கு திரும்பி போயிடுவோம், இங்கு டெம்பரரி மட்டும்தான், அப்படியே நீங்க உணர மாட்டேங்கிறீங்க. ஆகையால இந்த கம்பேரிசன், கம்ப்ளைண்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறார். அப்போ இங்க ஒரு அப்பாவா ஒரு அம்மாவா கதாபாத்திரம் பண்றோம், ஒருவருடைய மனைவியோ கணவனாக இருக்கின்றோம், இல்ல ஒரு பாட்டியோ பாட்டனாக இருக்கின்றோம். அப்ப அந்த கதாபாத்திரம் பிளே பண்ணி அதை முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த பர்ஃபெக்டா செய்யணும். எந்த பிறப்பு எடுத்தாலுமே, எந்த பாட்டா நம்ம செஞ்சாலுமே சிறப்பா செய்யணும். இப்ப எப்படி சிவாஜி கணேசனும் நம்ம எம்.ஆர். ராதாவும் அது போல நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்றோம், அவங்க பர்ஃபெக்டா செய்யறதுனால அவங்களுக்கு அதனால பேரும் புகழும் கிடைச்சது போல நாமளும் எந்த வேஷம் நம்ம இப்ப சொல்றேன் இல்லைங்களா, அப்பாவோ அம்மாவோ பாட்டியோ பாட்டனாவோ எதாக நம்ம நமக்கு நாடகத்துல கொடுத்துருக்க பாட்டை நம்ம பக்காவா செய்யணும், பர்ஃபெக்டா செய்யணும். அந்த கம்ப்ளைண்ட் செய்யாதே, அது இப்படி ஆயிடுச்சு, இதனால்தான் இப்படி ஆயிடுச்சு, இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் எனக்கு இப்படின்றத யார் மேலேயும் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லக்கூடாது. அப்போ நான் ஏழையா பிறந்துட்டேன் அதனால்தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு, அப்ப அது நீ கேட்டுட்டு வந்தது நீ ரியாலிட்டி, யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ரியாலிட்டின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நான் ஒரு பணக்காரனா பிறந்திருக்கின்றேன், இதுதான், அது ஒரு கதாபாத்திரம் தான். அப்போ இத பத்தி நம்ம ஒன்னும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கூடாது. இது அவங்கவுங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்ததை அப்படியே பண்ணணும். அப்போ அது அப்படியே அனுபவிக்கிறது, என்ஜாய் பண்ணணும். அதனால நோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகும், நீங்க என்ன கத்துக்க வந்தீங்களோ அது நீங்க கத்துக்கொள்ளாமல் போயிடும். அது நீங்க எதுக்காக நீங்க பிளான் பண்ணி வந்தீங்களோ, இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க
அனுபவிக்காம அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஞானத்தை பெறாம திருப்பியும் நீங்க ஒன்ஸ் அகைன் நீங்க பிறக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஆகையால வந்து கத்துக்க எதுக்காக வந்தோமோ அந்த வேலையை கத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதே போல செய்யணும் அப்படிங்க. சரி, ஒவ்வொரு துன்பத்திற்கு பின்னாலும் ஒரு பாடம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஒண்ணு இருக்கு, அதை நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம். அது என்னால ஒரு கஷ்டம் வருது, ஏன் வருது அப்படின்னா அது ஒரு அனுபவம். அந்த அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பேங்க்ல போய் ஒரு பணத்தை கட்டணும், அது தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட்ல எப்படி நம்ம சலான் எழுதணும் தெரியாது. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு முறை நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா அடுத்த முறை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி போய் அழகா சலானை ஃபில்அப் பண்ணி பேங்க்ல கட்டிட்டு வரோம். இப்போ அது கூட இல்லை. இப்போ ஏடிஎம் உள்ளவரே போறாங்க, டக்கு டக்குன்னு நம்பரை ஃபீட் பண்றாங்க, அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அங்க போய் நமக்கு பாஸ்வேர்டு ஞாபகம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். எடுக்கவும் முடியாது, அதுல போடவும் முடியாது. ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது கஷ்டமாக இருந்தாலுமே, என்னப்பா நான் போனோம், அந்த பேங்க்ல போனோம், உட்கார்ந்தோம், மேனேஜர் கிட்ட காசை கொடுத்தோம், அவர் கேஷியர் கிட்ட காசை கொடுத்தாரு, பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், நம்ம அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடுச்சு, நம்ம செலவு செய்யலாம், வாங்கலாம், போகலாம். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய் இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? டிஜிட்டல் வேர்ல்டு ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டை நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம பெனிஃபிட்டு. இன்னும் நம்ம அந்த பழசுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய அனுபவத்தை நம்ம பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ஒரு பாடத்தை நம்ம ஞாபகமா அதை கத்துக்கணும். அதற்குத்தான் இந்த சோல் லெசன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த அப்ப அது தெரியுமா? எப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையோ, நீங்க எப்போ ஒருத்தரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையோ, என்ன கத்துக்க வந்தீங்களோ அந்த டவுட் தானா புரியும். அப்போ என்னன்னா தானா புரியும். அப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருந்தா அது எதுக்காக நம்ம அந்த இது ஆச்சுங்கிறது தானாவே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார். அப்ப நம்பர் 2 என்ன? நோ கம்பேரிசன். மற்றவங்களை வச்சு நீங்க கம்பேர் செய்யக்கூடாது. ஏனென்னா உங்க வாழ்க்கை, உங்க டிசைன் செப்பரேட். ஏனென்றால் அது தனி வாழ்க்கை. உங்க சோல் நீங்க டிசைட் பண்ணணும், அவரோட சோல் அவர் டிசைட் பண்ணணும். அவரை பத்தி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு சரியில்லை. ஏன்னா அவர் எத்தனாவது ஜென்மத்தில் இருக்கிறாரோ, நீங்க எத்தனாவது ஜென்மத்தில் இருக்கீங்களோ, உங்க சோலுக்கும் அவர் சோலுக்கும் என்ன கம்பேர் பண்றதுல என்ன இருக்கு? கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருந்தா நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னா அப்போ எப்போதுமே உங்களுக்கு வேறொருவருடன் கம்பேர் செய்யக்கூடாது. அப்போ கம்பேரிசனும் கூடாது. உலகத்திலேயே உங்களை போல வேறொருவர் இருக்கின்றார்களா? கிடையாது. உங்களை மாதிரி நீங்க ஒருத்தர் தான் இருப்பீங்க. அப்போ உங்களை மாதிரியே எமோஷன்ஸ், உங்களை மாதிரியே நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய மனசு, உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே உங்களை போலவே இன்னொருத்தர் கிடையவே கிடையாது. நீங்க ஒரு செப்பரேட், நீங்க ஒரு ஸ்பெஷல் அனிமல்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி நாம ஒரு செப்பரேட். நம்மளை போல இன்னொருத்தர் கிடையாது. நம்ம முகம் இன்னொரு ஜாடைக்கே இருக்கலாம், ஆனா மனசு அந்த மாதிரி இருக்காது. ஒரு தாய்வத்தை ட்வின்ஸா பிறப்பாங்க, ஆனா அவங்க ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா நேரம் காலமே வித்தியாசமா இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு சுமாரா இருக்கும். அது ஒரே இடத்துல பிறந்திருந்தாலுமே, ஒரே மாதிரி இருந்தாலுமே மனம், மனசு, மைண்டு எல்லாமே வேற வேறையா இருக்கும். அது ஸ்பெஷல். அது அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ உலகத்துல இன்னொருவர் இல்லவே இல்லைன்னா நீங்க எவ்வளவு அரிதானவர்கள் இல்லையா? இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எப்பயுமே பாசிட்டிவா நினைக்கலாம நெகட்டிவா நினைக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வருது. நீங்க பாசிட்டிவா நினைக்கணும். 100% ஜென்மாவை எடுத்துக்கிட்டு மற்றொரு 200% ஜென்மா எடுத்து மற்றவங்க 250 ஜென்மா எடுத்திருப்பாங்க. ஆக ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு வகையான கர்மாக்கள் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு வகையான கர்மாக்கள் இருக்கும். அதனால நம்ம அதை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தர் கம்பேர் செய்யக்கூடாதுன்னா, ஒரே வீட்டுல பிறந்திருந்தாலும் கூட நீங்க வேறத்தான், அவர் வேறத்தான். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரே வயிற்றுல ட்வின்ஸா பிறந்தாலும் சரி, 3 பேர் 4 பேர் பிறந்திருந்தாலும் சரி, பல நேரங்கள்ல அவங்க பிறந்திருந்தாலுமே அவங்க வேற, இவங்க வேறதான். ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகளா இருந்தாலுமே கூட வேறதான்.
அவங்க ஒரு யூனிக், நீங்க ஒரு யூனிக், நீங்க ஒரு சிறந்தவர், அவரும் ஒரு சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ உடம்பு வேண்டும் என்றால் ஒரே மாதிரி இருக்கும், அப்பா அம்மா வேண்டும் என்றால் ஒரே வயிற்றில் பிறந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆன்மா வேறு வேறு தான். ஆன்மா வேறு வேறு தான். ஆகையால எத்தனையோ ஜென்மங்கள் கூட வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஆக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, கம்பேரும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு பத்ரிஜி. அதுதான் நம்ம நோ கம்ப்ளைண்ட், நோ கம்பேரிசன், நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். இப்போ அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட், நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். அவ இப்படித்தான்ப்பா, என்ன திருந்த மாட்டான்ப்பா, அவங்களுக்கு எத்தனையோ இது வந்தாலும் அந்த இதுல இருந்து அவங்க மாறுறதே இல்லப்பா. ஆமா, அவங்க நம்ம சொன்னா கேட்கறது இல்லை, நம்ம சொல்றதெல்லாம் பெஸ்ட். இந்த மாதிரி அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம அது நம்மளுக்கு அந்த இது உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, கல்யாணம் ஆன பின்னால டைவர்ஸும் ஆயிடுச்சு, 2வது கல்யாணம் ஆச்சு, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை. நம்ம அந்த மாதிரிலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு அவங்க விதிச்ச விதி, அவங்களுக்கு வந்ததுதான் தான் அந்த கஷ்டம். அது நம்ம அவங்க they are creating their own reality. நம்ம அடிக்கடி சொல்லிட்டு வரோம் இல்லையா, பத்ரிஜி சொன்னது தானே. அப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம், அவங்க கஷ்டப்பட்டாலுமே சுகப்பட்டாலுமே அவங்களுடைய இதை அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. அப்போ நீங்க ஜட்ஜ் பண்றது சொன்னா அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு வந்துவிடும். அதனால நீங்க அது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்க. நீங்க எதை ஜட்ஜ் செய்யறீங்களோ அது உங்களுக்கு சேரும். ஸோ நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். அதாவது நீங்க எதை தேடுறீங்களோ அது உங்களை தேடுதுங்கிற மாதிரி. அதனால ஸோ நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். ஏன்னா ஒருவருடைய சுச்சுவேஷன் ஒரே மாதிரி, மற்றவங்க சுச்சுவேஷனும் வேறு மாதிரி. எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கும். எந்த காரணமும் இல்லாமல் எந்த காரியமும் இல்லை இல்லையா? ஒரு காரணம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு காரியம் இருக்கும். அந்த ஒரு காரியம் இல்லைன்னா எந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னா அப்போ நமது வாழ்க்கை பற்றித்தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும். வேறு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்க கூடாது. நம்ம எப்போ வேறு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஜட்ஜ் செய்கின்றோமோ அப்போ நம் வாழ்க்கைகளை பற்றி சிந்திக்க முடியறதில்ல. அப்போ நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில போய் நோண்டக்கூடாது, அவங்க வாழ்க்கையில போய் மூக்க நுழைக்க கூடாது. டோன்ட் போக் யுவர் நியூஸ் அப்படிங்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் செய்கிறாங்களா இடத்தில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், தப்பான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறது இல்லை. அவங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறாங்க, என்னமோ ஏதோ அப்படின்னு போகும்போது நம்ம எங்கிருந்து அங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்? ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. புரிஞ்சிக்காம நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துறதுனாலதான் அந்த மாதிரி தப்பான ஒரு இது நமக்கு அந்த பாவம் நமக்கு சேருங்கிறார். ஆகையால நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் செய்யாதீங்க, அது உங்க வாழ்க்கையில புரிதலே இருக்காது அப்படிங்கிறார். என்ன சுச்சுவேஷன் ஆக இருந்தாலும் ஜட்ஜ் செய்யாதீங்க. எப்படியாப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஜட்ஜ் செய்யாதீங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் டிராமா. ஃபைனலா என்ன சொல்றாங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் டிராமா. நான் ஒரு ஓல்டு சோல், அவன் பேபி சோல். அந்த ஆளு பேபி சோலா கூட இருக்கலாம், நீங்க ஓல்டு சோலா கூட இருக்கலாம். நான் மெடிடேஷன் செய்தேன், நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கின்றேன், நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆனா அவர் பேபி சோல், இன்னும் மாறல. அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கணுமே தவிர்த்து அப்படிதான் செய்யணும். அவன் இப்படி ஆயிட்டான், அவன் அப்படி ஆயிட்டான், அதனால அவனுக்கு ஜென்மெல்லாம் அப்படி தப்பான இதாகும், அவங்களுக்கு அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அப்படின்ற நம்ம சொல்லணும். அவர் பேபி சோல், அவர் நிதானமா ஓல்டு சோல் மாதிரி அனுபவம் பட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிக்கணும். இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கு புரிதல் இருக்கணும், கம்பேரிசன் இருக்கணும். இந்த சோல் 6 எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அந்த சோல் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸை அது பட்டு அது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் உணர்ந்து அப்புறம்ப்பா நான்வெஜ்ஜால தான்ப்பா இத்தனை பிரச்சனை வருது, வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு அவங்கள ஒதுக்குவாங்க. அப்போ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிவ்ஸ் யூ அறிவு. அந்த அறிவு பிரெயின் கொடுக்குது, நமக்கு அனுபவத்தை கொடுக்குது, அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஞானத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இந்த ஆன்மா அனுபவங்களை தேடி செல்கிறது. அப்போ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆன்மாவை தேடி போகிறதுனால யோசிச்சு பாருங்க,
டெய்லி நீங்க மசாலா தோசையா சாப்பிட்டு பாருங்க, சந்தோஷமா இருப்பீங்களா? சரி, 10 நாள் 3 வேளையும் மசாலா தோசையா சாப்பிட்டு பாருங்க, அப்ப சந்தோஷமா இருக்குமா? இப்போ 10 வருஷத்துக்கு தொடவே மாட்டீங்க. 10 நாள் தொடர்ந்து 3 வேளையும் மசாலா தோசை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அந்த மசாலா தோசை வாசனை பட்டாவே 10 அடி தூரமா போயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி அது போல நம்ம ஆன்மாவிற்கு வந்து வெரைட்டி, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அனுபவத்தை அவங்க வேணும் கேட்குது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ நம்ம தேவைப்படுகிறதுனால இதுதான் ஆன்மாவின் குணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ ஆன்மாவின் குணம் என்னன்னா டிஃப்ரெண்டா, அதாவது ஒரு ஒரு நாள் கஷ்டம் இருக்கு, ஒரு நாள் சுகம் இருக்கு, ஒரு நாள் ரெண்டுமே கலந்துருக்கு, ஒரு நாள் ஒண்ணுமே இருக்காது. அது எல்லாமே அனுபவம் தான், அது நம்ம எல்லாமே ஏற்றுக்கணும். அப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, த வெரி நேச்சர் ஆஃப் த சோல் இஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அப்படின்னா டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்றால் என்ன? அதிருப்தி. திருப்தி, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்றால் திருப்தி, டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன? அதிருப்தி. அப்போ திருப்தி படவே படாது, என்ன சாதித்தாலுமே இந்த ஆன்மாவுக்கு திருப்தி இருக்காது அப்படிங்கிற. உங்களை நீங்களே திருப்திப்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் மற்றவர்களையும் நீங்கள் திருப்திப்படுத்த முடியாது. உங்களையும் மற்றவர்களையும் திருப்திப்பட இயலாதுன்னா ஆன்மாவாலையும் அந்த இதெல்லாம் ஆன்மாவோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்களா. சோ ஆன்மா எப்பொழுதுமே திருப்திப்படாது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். திருப்தியாக இருக்க ஒரு ஞானி. இது பீஸ். அப்போ இது நம்ம என்ன வேணும்னா அப்போ நான் என்ன பண்ண வேணும்னா சின்ன சின்ன ஆசை தான், இதுல நம்ம திருப்திப்பட்டுக்கணும். ஸோ சோல் திருப்திப்பட சுச்சுவேஷன் கிடைக்குதுன்னா எல்லாமே ஆன்மாவுக்கு தேவைதான். ஸோ அண்டமும் சூன்யம், பிண்டமும் சூன்யம், பரமானந்தமும் சூன்யம் தான் என்று சொல்லிவிட்டாங்க. அதனால சோல் ஞானி, அவர் ஞானி. இவர் அப்போ நான் என்ன பண்ண வேண்டும் என்று இருக்கணும்னா அது இந்த சின்ன சின்ன ஆசைகள் தான் இதுல திருப்தி அடையணுங்க. அப்போ இந்த சோல் வைஸ் எமோஷன்ஸா இருக்கிறது எல்லாமே சூன்யமா இருக்குது. அண்டமும் சூன்யம்தான், பிண்டமும் சூன்யம்தான், பரமானந்தமும் சூன்யம்தான் அப்படிங்கிறார். ஆனா இந்த சூன்யத்துல தான் பரிபூர்ணம் இருக்கு. இதுதான் பாரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்மா என்பது பரிபூர்ணம், ஆனா அட் த சேம் டைம் சூன்யம். ரெண்டும் கலந்துதான் ஆன்மா. இதுதான் பாரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூன்யத்தை பத்தி, எம்டினஸை பத்தி நிறைய நம்ம இன்னொரு வகுப்புல பார்க்கலாம். இந்த வகுப்புல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, நிறைய நம்ம சோலுடைய குவாலிட்டி என்ன, சோலுடைய நேச்சர் ஆஃப் த இது என்ன, அது எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அது எப்படியெல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம், கம்பேரிசன் இருக்கக்கூடாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, அதே போல நம்ம கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம இந்த எஜுகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ரங்கநாதன் சார் சொன்னது போல இந்த ஆத்ம வித்யாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம விடாதீங்க. பத்ரிஜி சொன்னது போல 3 மணி நேரம் மினிமம் தியானம் பண்ணுங்க, 2 மணி நேரம் சுவாத்தியாயம் பண்ணுங்க, 1 மணி நேரம் சத்சங்கம் பண்ணுங்க. அதே போல நம்ம குறிக்கோள் என்னன்னா, உலகத்துல எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பிரமிடு இருக்கணும், உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்ம தியானத்தை பண்ணணும், உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பிரமிடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது பத்ரிஜியோட பெரிய விஷன். அது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் நடந்து கொண்டே இருக்குது. இந்த கண்டினியூஸா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் என்னுடைய பெனிஃபிட். இதனோட சுத்தமாக இதுல கூடிய இது நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம மந்திரத்துல மாங்காய் கிடையாதுப்பா, இதெல்லாம் நம்ம 2 நாள் பண்ணிட்டு 3ஆவது நாள் பெனிஃபிட் எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுக்கும் இருக்கு, கர்மா இருக்கு, அதுக்கும் நம்ம ஆன்மாவுடைய பிளான் இருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லாமே தியானம் பண்றோம்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிளான்ல இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தியானம் பண்றோம். இந்த தியானத்தினாலதான் நம்ம ஞானம் பெறோம், ஞானத்தினால முக்தியான மோட்சம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஸோ நம்ம இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் தியானத்தை விடாதீங்க. அப்போ அதே போல மோஸ்ட் ஆஃப் த
வந்து சூட்டபிள் டைம் வந்து அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகிற நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் தான். ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு 9 நாள் நம்ம செய்யாம இருந்தோம்னா அது பிரயோஜனம் இருக்காது. ஆகையால இதை வந்து நீங்க இது எல்லாமே குறிப்பெடுத்துக்கோங்க. திருப்பி மறந்துட்டீங்கன்னா, குறிப்பெடுக்கும் போது மறந்துட்டா கூட அந்த இடத்துல கேப் விட்டுட்டு திருப்பி வீடியோ பாருங்க. அடிக்கடி நம்ம சில சீரியல்லாம் பார்க்குறோம். மாமியாரை எப்படி வந்து மருமகளை கொடுமைப்படுத்துறாங்க, இல்ல மருமகள் எப்படி மாமியாரை கொடுமைப்படுத்துறாங்க, கணவனை எப்படி நம்ம திட்டணும், இல்ல மனைவி எப்படி திட்டணும், இந்த மாதிரி சீரியல்ல தான் இப்ப நிறைய கொண்டு வர்றாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை உடைக்கணும்னுட்டு பல தீய சக்திகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. நம்ம கலாச்சாரங்கிறது எவ்வளவு அருமையான கலாச்சாரம். இந்த கலாச்சாரத்தை எல்லாம் உடைச்சி இந்த மாதிரி செய்யும் போது அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அதுல இருந்து நம்ம தூரமா இருக்கணும். அந்த துஷ்டனை கண்டால் தூர விளக்குற மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய மெசேஜஸ் எல்லாம் கொடுக்கறத வந்து பாசிட்டிவா இல்லாம நெகட்டிவா கொடுத்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து புண்ணாக்குறாங்க. நம்ம மைண்டை வந்து ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் பண்றாங்க. பேட் அதனால அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ரிலேட்டிவ்ஸுக்கோ உற்றார் உணவுகளுக்கெல்லாம் நம்ம அனுப்பி அவங்களும் மகிழ்ச்சி பெற்று நாமளும் மகிழ்ச்சி பெற்று எல்லோரும் சந்தோஷமா இருக்கணும். இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். இந்த எஜுகேஷன் வந்து இது வந்து தியானம் மட்டும் இல்லை, ஞானமும் கொடுக்குது, மோட்சமும் கொடுக்குது. வேற என்னங்க வேணும்? எல்லாமே ஃப்ரீங்க. நீங்க இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம். தியானத்தை விடாதீங்க. உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு அருமையான பொக்கிஷம். கண்டினியூ பண்ணுங்க. இதை எனக்கு ஆதரவு கொடுத்த பழனியப்பன் சாருக்கும் அதே போல ரங்கநாதன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் ஒரு முறை நன்றி கூறி வணக்கத்தை கூறி கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி நன்றி நன்றி, வணக்கம். நான் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இறுதி நாள் நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் சார். கொஞ்சம் இருங்க சார். நண்பர்களே, இன்று நம்மிடம் சினி மாஸ்டர் ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தா அவர்கள், ஓய்வு பெற்ற வங்கி உதவி மேலாளர், மிக சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். சோல் நேச்சர், அதாவது சோல் வந்து எனர்ஜி, சோல் வந்து அவேர்னஸ், சோல் வந்து பியூர் கான்சியஸ்னஸ், சோல் வந்து ஒரு பியூர் கியூரியாசிட்டி என்று மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றி பல ஞானங்களை நமக்கு கொடுத்து இறுதியாக அவர் சொல்லும்போது நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ், நோ கம்பேரிசன்ஸ், நோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இப்படியாக உருவாக்கி ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் வேறுபடும் என்று மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து அண்டம் சூன்யம், பிண்டம் சூன்யம், பரமானந்தம் சூன்யம், இதெல்லாமே வந்து சூன்யம் தான் என்று உடைத்து பரிபூரணத்தை பற்றி, அதுதான் வந்து பாரடாக்ஸ், அதுதான் பரிமூடம், இந்த சூன்யம் தான் பாரடாக்ஸ் என்று இறுதியாக கூறி எம்டினிஸை இறுதியாக கொண்டு சென்றார்கள். அதை வந்து தொடர்ச்சியாக எம்டினிஸை பற்றி வருங்காலங்களில் அவர் பேசுவார்கள். நண்பர்களே, நான் ஒரு சில நிமிடங்கள் நமது இந்த மாதம் பேட்ச் 8 தொகுதி 8 நவம்பர் மாதம் நமது சீனியர் மாஸ்டர்கள் மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். 3ஆம் தேதி நவம்பர் 3ஆம் தேதி மெடிடேஷன் சுவாத்தியாயா சஜ்ஜன சங்கத்தியா வெஜிடேரியன்ஸை பற்றி சீனியர் மாஸ்டர் திருமதி பிரசாந்தி மேடம் மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். மேலும் 4, 5, 6 அந்த 3 தினங்களும் பிரமிட் தியான நவரத்தனங்கள் பகுதி 1, 2, 3 பார்ட் 1, 2, 3 என்ற தலைப்பில் சீனியர் மாஸ்டர் திரு விவிஜி ராஜு சார் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து வந்து உரையாற்றினார்கள். மேலும் 7/11 வெள்ளிக்கிழமை முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகள் ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிரின்சிபிள்ஸில் திருவண்ணாமலையிலிருந்து மாஸ்டர் கலைசெல்வன் அவர்கள் அந்த ஒரு நமது ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலில் உரையாற்றி அன்று நமது சீனியர் மாஸ்டர் திரு ரமா ராஜேந்திரன் சார் ஆரணிலிருந்து வந்து பேசினாங்க. மிகச்சிறந்த முறையில் முத்ராசை பற்றி பேசினாங்க. அடுத்ததாக 8/11 சனிக்கிழமை அன்று சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நமது சீனியர் மாஸ்டர் ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தா அவர்கள் தியானத்தை பற்றி பேசினார்கள். அடுத்ததாக 5/11 அன்று ஃபுல்மூன் மெடிடேஷன் நடைபெற்றது. 10/11 அன்று PSSM 18 கைடிங் பிரின்சிபலை பற்றி சீனியர் மாஸ்டர் திருமதி லதா சந்திரசேகர் மேடம் அவர்கள் பேசினார்கள்.
அடுத்ததாக 11 பிரமிட் பவர், பிரமிட் மெடிடேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸை பத்தி உமா பிரசன்னா மேடம் அவர்கள் பேசினார்கள். மேலும் 12, 11, 13, 11 அவர்கள் அதில் மாஸ்டர் சீனியர் மாஸ்டர் திருமதி ஸ்ரீலகா அவர்கள் பழனியிலிருந்து வந்து பத்ரிஜியின் வாக்ஷேத்திரம் பத்தி பகுதி 3, 4 சிறப்பாக உரையாற்றினார்கள். தாராபுரம் பழனியிலிருந்து வந்து. அடுத்தது 14, 11 ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிரின்சிபிள்ஸில் முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகளில் உடல், மனம், ஆன்மா அலைனிங் என்ற தலைப்பில் சீனியர் மாஸ்டர் திரு பிரேமா மேடம் கிண்டி சென்னையிலிருந்து வந்து உரையாற்றினார்கள். 15, 11 சனிக்கிழமை சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நமது திருவண்ணாமலையிலிருந்து குருஜி திரு ஜெகதீசன் ஐயா அவர்கள் கிராட்டிடியூட் நன்றி தெரிவித்ததை பற்றி மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். மேலும் 17, 11, 18, 11, 19, 11, 20, 11 4 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சேத் விஸ்டம் பத்தி நமது பிஎம்சி தமிழ் சேனலிலிருந்து சீனியர் மாஸ்டர் பிந்து மேடம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த முறையில் பார்ட் 7, 8, 9, 10 மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றினார்கள். 21, 11 ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலில் டெக்னிக்ஸில் முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகளில் டாக்டர் கௌதம் அவர்கள் யூரின் தெராப்பி பற்றியும் நமது சீனியர் மாஸ்டர் ரமாராஜேந்திர சார் அவர்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் முத்ரா பற்றியும் பேசினார்கள். மீண்டும் 22, 11 சனிக்கிழமை அன்று சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஆன்மீக ஞானம் பகிர்தலில் அனுபவங்கள் பெற்றது. ஹவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன்ட் இன் லைஃப், எப்படி தியானத்தின் மூலமாக வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது என்றதை பற்றி மாஸ்டர் திருமதி உமா மேடம் அவர்கள் உமா பிரசன்னா மேடம் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து உரையாற்றினார்கள். மேலும் 24, 11, 25, 11 2 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சோல் ஜெர்னி ஆன்மாவின் பயணம் பற்றி பகுதி 1, பகுதி 2 அந்த புத்தகத்தை எழுதிய பிட்டல் ரிஷலு புத்தகத்தை எழுதிய பற்றி சீனியர் மாஸ்டர் திருமதி பிரேமா மேடம் கிண்டியிலிருந்து சென்னையிலிருந்து உரையாற்றினார்கள். 26, 11 இன்று இறுதி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இவ்வாறாக இந்த பகுதி 8 பேட்ச் 8 மிகச்சிறந்த முறையில் நடைபெற்றது. அனைத்து சீனியர் மாஸ்டர்ஸுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது நமது குருஜி டாக்டர் ரங்கநாதன் ஐயா அவர்கள் வந்து உரையாற்றினார்கள். அன்று நமது சீனியர் மாஸ்டர் திருமதி சுனிதா மேடம் அவர்கள் வந்து உரையாற்றினார்கள். இன்று அவர்களால் ஒரு சில காரணங்களால் பங்கு பெற முடியவில்லை. வருங்காலங்களில் வந்து அவர் நமக்கு உரையாற்றி ஆசி கூறுவார்கள். இன்று நம்மிடம் உரையாற்றிய ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறாக நிலைபெற்றது இந்த மாத நிகழ்ச்சிகள். நண்பர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை கூற வாருங்கள். உங்கள் சந்தேகங்களையும் ஐயாவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தாவிடம் அவர்கள் சன் டிவி நிகழ்ச்சியில் இந்த கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறந்த பேச்சாளர் விருது வாங்கியுள்ளார். மிக தெளிவாக கருத்துக்களை எடுத்து கூற வல்லமை பெற்றவர்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கூற முன்வாருங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் சந்தேகங்களையும் இந்த சோல் நேச்சர் ஆன்மாவின் இயற்கை தன்மை பற்றி மிகச்சிறந்த முறையில் உரையாற்றிய ஆஸ்ட்ரோ தயானந்த குப்தா சாரிடம் உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் கருத்துக்களை முன்வாருங்கள் கூற முன்வாருங்கள். உங்கள் அனுபவங்களையும் பகிருங்கள். நீங்கள் கையை உயர்த்தினால் நான் அன்மியூட் கொடுக்கிறேன். முன்வாருங்கள் நண்பர்களே. ஆக்சுவலி இந்த நிகழ்ச்சியே வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் இதுல பங்கு கொள்ளணும். அதுக்குதான் இதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கு. வருங்காலங்களில் அதுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் நாங்கள் செய்கிறோம். நீங்க முன்வாருங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் கருத்துக்களை கூறுங்கள். உங்கள் அனுபவங்களையும் பகிருங்கள். மாஸ்டர் திரு ரமாராஜேந்திரன் சார் ஆரணிலிருந்து வராங்க. சார் காலை வணக்கம் சார். காலை வணக்கம் சார். மகாவதார் அறக்கட்டளைக்கும் ரங்கநாதன் சார் அவர்களுக்கும் பாண்டியப்பன் சார் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் பங்கு பெற்றுள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார், நான் உண்மையா நல்லாவே பண்றாங்க சார். நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். ஆனா இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொன்னா, அதாவது நாம இதுல முக்கியமா எனக்கு தோணுது என்ன, அடுத்தவர்களை நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. அதாவது நாம ஒரு விரலை காட்டி அடுத்தவர்களை நம்ம அப்படி குறை சொன்னோம்னா அடுத்த 3 விரல் நம்மை நோக்கி பாக்குது இல்லையா? இப்ப நம்ம இப்படி ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு குறை சொல்றோம்னு சொன்னா 3 விரல் நம்மை நோக்குது. அதனால நாம அடுத்தவர்களை குறை சொல்வதை விட நம்மை நாம் சீர்தூக்கி நம்மை நாம் எப்படி நல்லா வாழணும், நம்ம எப்படி மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம ஆன்ம உணர்வோடு நல்ல விஷயங்களோடு நல்ல மனப்பான்மையோடு நம்ம வாழ கத்துக்கிறது தான் இதனுடைய இன்றைய சப்ஜெக்டுடைய முக்கியமான நோக்கம். அதனால யாரும்
அடுத்தவர்களை குறை கூற முயற்சிக்க வேண்டாம் என்பதுதான் இன்றைய சப்ஜெக்டினுடைய கருத்து அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. இது சரிதான் நான் நினைக்கிறேன். இது சரியா தவறான்னு நீங்க சொல்லணும். அவ்வளவுதான் சார். நன்றி சார். நன்றி மாஸ்டர் திரு ரமாச்சந்திரன் சார். நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் வரவேற்கத்தக்கது. நண்பர்களே, முன்வாருங்கள், கையை உயர்த்துங்கள், உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் அனுபவங்களையும் பகிருங்கள். கடந்த ஒரு மாதமாக எல்லோருமே சிறப்பாக பங்கு கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொள்ளுங்க. 3 to 4:30. அதுல வந்து நமக்கு எனர்ஜி வந்து அதிகமா கிடைக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் காத்தால அதுல பங்கு கொண்டா எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி அது வந்து வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அதை பத்தி பேச போறாரு வேர்ல்டு வெல்னஸ் மெடிடேஷன்ல. 4 to 7 அது அந்த வேர்ல்டு வெல்னஸ் மெடிடேஷன் நடக்கும். காத்தால 4 to 7 வரைக்கும். அதுல 2 மணி நேரம் வந்து மியூசிக் மெடிடேஷன், 1 மணி நேரம் சைலண்ட் மெடிடேஷன். பிறகு வந்து இந்த ஆன்மீக ஞானம் பகிர்தலை பத்தி சார் பேசுவாரு. நிச்சயமா அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை கேளுங்க. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். கையை உயர்த்தினால் நான் நன்மை கொடுக்கிறேன். சார், மாஸ்டர் திரு நடராஜன் சார், வேலூர்ல இருந்து சார் வராங்க. காவல்துறையில ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி சார். தமிழக அரசு காவல்துறை ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி சார். காலை வணக்கம் சார். ஓவர் டு சார். வணக்கம் சார். நான் வெளியே இருக்கேன் சார். நான் அப்புறம் பேசுறேன் சார். சரிங்க சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். தேங்க்ஸ் சார். மாஸ்டர் திருமதி சந்திரா மேடம் ஈரோட்ல இருந்து வராங்க. அவங்க இன்னைக்கும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நிகழ்ச்சிக்கு காத்தால 3 மணிக்கெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. மேடம் பேசுங்க மேடம். ப்ளீஸ் மேடம், ப்ளீஸ். மாஸ்டர்களுக்கும் காலை வணக்கம். நம்மளுடைய மகாவதார் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாம் சிறப்பா பங்கெடுத்து கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றி மாஸ்டர் திருமதி சந்திரா மேடம். நீங்க வந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நிகழ்ச்சி டெய்லி பங்கு போடுறது அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குது. நன்றி மேடம். தொடர்ச்சியா நீங்க பங்கு கொள்ளுங்க மேடம். அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி நல்லா நமக்கு ஒண்டர்ஃபுல்லா கிடைக்கும். அது நன்றி மேடம். அடுத்ததாக மாஸ்டர் திருமதி நித்யா செல்வராஜ் மேடம் சேலம் கொண்டலாம்பட்டியிலிருந்து வராங்க. மேடம் நீங்க பேசுங்க மேடம். மாஸ்டர் திருமதி நித்யா செல்வராஜ். ஹலோ. வணக்கம் மேடம். காலை வணக்கம் மேடம். காலை வணக்கம் சார். காலை வணக்கம். ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க. இந்த மாசம் ஃபுல்லாவே எல்லாமே நல்லா சோல் பத்தி, ஆன்மா பத்தி ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க. ரொம்ப உதவியா இருக்குங்க உங்களுடைய ப்ரோக்ராம். மக்களை வந்து நல்லா எல்லாரையும் சேரணும். அதுக்கு நாங்க உட்காரையா சரி. ரொம்ப சாத்திட்டு போனேன்னா ரொம்ப நன்றிங்க சார். ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க. ரொம்ப அடுத்த மாதமே இந்த மாதிரி நல்ல சிறப்பான பேச்சாளர்கள்லாம் வந்து பேசி எங்களுக்கு ஞானத்தை தெளிவுபடுத்தணும்னு நாங்க விரும்புறோங்க. உங்களோட சேவை ரொம்ப மகத்தானதுங்க. நன்றி. நன்றி மாஸ்டர் திருமதி நித்யா செல்வராஜ் மேடமே. நான் ஒரே ஒரு கருத்து கூறுவது என்றால், இந்த மகவதார் அறக்கட்டளை அவர்கள் இதை நமக்கு இலவசமாக தருகிறார்கள். இது மிக வரவேற்கத்தக்கது. அதை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஐயா கூறுவது போல் நீங்கள் பார்ப்பதனாலும் உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள், சுற்றத்தார் அனைவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க சொல்லுங்கள். நண்பர்களே முன்வாருங்கள். கையை உயர்த்தினால் நான் அன்மியூட் கொடுக்கிறேன். மாஸ்டர் திருமதி என் புவனேஸ்வரி மேடம் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து வராங்க. மேடம் ப்ளீஸ் பேசுங்க மேடம். காலை வணக்கம் மேடம். காலை வணக்கம் சார். காலை வணக்கம் சார். தயானந்தா குப்தாவுக்கும் காலை வணக்கம் சார். சார் இது பாலா சார், உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்கணும் சார். சொல்லுங்க. இந்த இப்ப இந்த பிரமிடுங்க இப்ப ஒரு நிகழ்ச்சி அங்க நடக்குது இல்லைங்க சார், வாணியம்பாடியில அகத்தியரில் கலந்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆமாங்க சார் கலந்துக்கலான்னு ஒரு ஆமாங்க சார் கலந்துக்கலான்னு ஒரு அதுல ஒரு நம்பர் இருக்கு மேடம். நான் நம்பர் தரேன். அதுல அவங்க கிட்ட பேசுங்க. அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பர் சொல்றேன், குறிச்சிங்க. அது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
எல்லாருக்குமே ஒரு நிமிஷம் சார். எடுத்துங்க, சார், பேனா ஒரு எடுத்துங்க, நீங்க குறிச்சிங்க. அவங்க நம்பர் தரேன். அவங்க பேர் வந்து மாஸ்டர் திருமதி ஜெயஸ்ரீ மேடம். நம்பர் குறிச்சிங்க மேடம். மாஸ்டர் குறிச்சிக்கலாம், எல்லாரும் பேசலாம். 98 9 8 40 40 23 14 14 91. சார், நான் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடலாமாங்க சார்? சொல்லுங்க. அவங்க பேரு சார்? மாஸ்டர் திருமதி ஜெயஸ்ரீ மேடம். ஜெயஸ்ரீ மேடம். ஜெயஸ்ரீயாங்க சார்? ஜெயஸ்ரீ மேடங்களா? ஆமாங்க. சரிங்க சார். சார், நான் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றேங்க சார். 9840231491. எஸ். அனைவரும் குறிச்சிக்கலாம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சார், உங்கள்கிட்ட ஒரு உதவிங்க சார். நீங்க நீங்க பாண்டிச்சேரில இருந்து கிளம்புறீங்களாங்க சார்? அங்க வேற நம்ம குரூப்ல யாருன்னா பாண்டிச்சேரில இருந்து கிளம்புறாங்க? இல்ல மேடம், இப்ப வந்து எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதனால ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க போங்க. அப்படிங்களா சார்? அது எப்படி அவங்க இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, சொல்லுவாங்க. சார், நான் என்ன கேக்குறேன்னா, நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து அங்க போறதுக்கு எப்படிங்க சார் போலாம்? அந்த ரூட் வேணா சொல்றேன் கேட்டுங்க. இங்க இருந்து திருவண்ணாமலை மேடம். சரி. அடுத்து திருவண்ணாமலையில இருந்து திருப்பத்தூர். சார், கொஞ்சம் சார் எனக்கு இங்க கேட்கலைங்க சார். இங்க இருந்து பாண்டிச்சேரியில இருந்து திருவண்ணாமலை, திருவண்ணாமலையில இருந்து திருப்பத்தூர், திருப்பத்தூர்ல இருந்து வாணியம்பாடி. வாணியம்பாடில இருந்து டீடைல்ஸ் வந்து இவங்க மேடம் கிட்ட கேட்டுங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டேஷன் பாண்டிச்சேரி, அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்றவங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க. திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலைக்கு போயிடணுமாங்க சார்? அப்ப திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு அங்க இருந்து திருப்பத்தூருங்களா? திருப்பத்தூர் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு வாணியம்பாடி. அது அதுக்கு அங்க வாணியம்பாடி இறங்கி அதுக்கு பிறகு ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் வந்து ஜெயஸ்ரீ மேடம் கிட்ட கேட்டுங்க. அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். அப்படி இன்னொரு ரூட் வந்து பாண்டிச்சேரியில இருந்து வேலூர் போயிட்டு வேலூர்ல இருந்து வாணியம்பாடி. இன்னொரு ரூட் சரிங்க சார். வேலூர்ல இருந்து போகணுங்களா? வேலூர் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு வாணியம்பாடி. ஆரணி, வேலூர், வாணியம்பாடி சார். நல்லா இருக்கும் சார். ஆரணிங்களா? ஆரணி போயிட்டு அப்புறமேட்டு வேலூர். ஏன்னா பாண்டிச்சேரில இருந்து போறதுக்கு பாண்டிச்சேரில இருந்து பஸ் ஏறணும் இல்லைங்க சார்? ராமநாதன் சார், உங்களை அதனால தான் கேட்டேன் நான். ஆமாமா, பாண்டிச்சேரில இருந்து ஆரணி டைரக்டா பஸ் இருக்குதுமா. வந்தவாசி வழியா ஆரணி வருது பஸ். ஓகே சார். ஆரணி வந்துட்டீங்களா, ஆரணி வேலூர் அப்படி போயிடலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். அதுதான் எனக்கு ரூட் எனக்கு சரியா சார் சொல்றதும் ஒரு சரியான ரூட் தான். அப்படி இல்லைன்னா இது ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட். ஓகே சார். ஏதான் அதனால தான் எனக்கு எந்த பஸ்ல ஏறணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் கேட்டேன். அதாவது வேலூர் போயிட்டீங்கன்னா பெங்களூர் ரூட்ல இருக்குது வாணியம்பாடி. அப்படிங்களாங்க சார்? சார், நான் கேட்டுக்கிறேன் சார். இங்க மறுபடியும் கேட்டுங்க. ஒரு இன்றைய தலைப்பில் சோல் நேச்சர் பத்தி சந்தேகங்களை சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். முன்வாருங்கள் நண்பர்களே. கையை உயர்த்தினால் அன்மியூட் கொடுக்கிறேன். நன்றி மாஸ்டர் திருமதி என் புவனேஸ்வரி மேடம் அவர்களே, உங்கள் கருத்துக்களுக்கு நன்றி. நன்றி. நண்பர்களே, அடுத்து முன்வாருங்கள். நேரத்தின் நேர்மை கருதி மாஸ்டர் திருமதி அகிலா மேடம், இன்று இறுதி நாள் நிகழ்ச்சி, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். பங்கு கொள்ளணும். நான் நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கு செல்கிறேன், யாரும் முன்வரவில்லை என்றால். நண்பர்களே, இந்த ரெக்கார்டர் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் மகோதா டிவி அவர்கள் யூடியூபில் வெளியிடுகிறார்கள்.
நமது குருஜி சொன்னது போல் ஒவ்வொருவரும் அதை பார்த்து அதை உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து லைக் செய்து ஷேர் செய்து கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார், நான் நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கு செல்றேன் சார், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். சார், இந்த நிகழ்ச்சிகளை யூடியூபில் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து லைக் செய்து ஷேர் செய்து கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது மிகப்பெரிய கர்மா. நீங்கள் பார்ப்பது இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள், சுற்றத்தாரர்கள் அனைவரையும் இந்த யூடியூப் நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் சொல்லி லைக் செய்து ஷேர் செய்து கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி ப்ராபகேட் செய்யுங்கள். அனைவரும் பங்கு கொள்ள வேண்டும். இன்னும் நிறைய பேர் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். நண்பர்களே, மேலும் நான் முன்னர் கூறியது போல் இந்த ஒரு மாத நிகழ்ச்சியில் நம்மிடம் பங்கு பெற்று விஸ்டம் ஷேரிங்கில் ஆன்மீக ஞானம் அளித்த அனைத்து சீனியர் மாஸ்டர்களுக்கும் எனது தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகச்சிறந்த முறையில் இந்த மாதம் தலைப்புகள் நடைபெற்றது. ஆன்மீக பயணம் மிக சிறந்த முறையில் நடைபெற்றது. மேலும் நிகழ்ச்சிகள் இன்று இறுதி நாள் பேட்ச் 9 வந்து 1/12/2025 திங்கட்கிழமை தொடங்கும் அன்று. அதுவரை நிகழ்ச்சிகள் இந்த வியாழன் வெள்ளி சனி இல்லை, நிகழ்ச்சிகள் இல்லை. ஆதலால் ஒவ்வொருவரும் இந்த தியானத்தை தொடருங்கள். நான் மிகவும் தாழ்மையுடன் உங்கள் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தியானத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்கள், அதை விட்டு விடாதீர்கள். மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேர்ல்டு வெல்னஸ் மெடிடேஷன் நடக்கிறது. காலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரை 3 மணி நேரம். அதற்குரிய லிங்க் அனுப்புவார்கள். சனிக்கிழமை இரவே அனுப்பிச்சு விடுவாங்க குரூப்ஸில். அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அட்டன் செய்யுங்கள். 2 மணி நேரம் அதில் வந்து மியூசிக் மெடிடேஷன், மேலும் 1 மணி நேரம் வந்து சைலண்ட் மெடிடேஷன். மேலும் அன்றைக்கு வந்து ஐயா கூறியது போல் நமது குருஜி டாக்டர் ரங்கநாதன் சார் அவர்கள் பிரம்ம முகூர்த்தா மெடிடேஷனை பற்றி ஒரு சிறு உரையாற்றி உள்ளார்கள். மிகச்சிறந்த நம்ம எப்படி மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆக போறோம் என்று அந்த பிரம்ம முகூர்த்தா நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றால், ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ச்சியாக புறப்பட்டால் நமது எனர்ஜிகள் கூடி சக்திகள் கூடி எப்படி அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகும் என்று எடுத்து உரைக்க உள்ளார்கள். அதை அனைவரும் கேட்டு பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ அதனால் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் 1/12 காலை 5 மணிக்கு நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கும். எப்பொழுதும் போல் 1 மணி நேரம் தியான பயிற்சி, அதில் 40 நிமிடங்கள் இசையுடன் கூடிய தியானம், 20 நிமிடங்கள் அமைதியான தியானம். அன்றைய சிலபஸ் லேஅவுட்டெல்லாம் ஃபைனலைஸ் செய்வார்கள். இந்த 3 நாளில் குரூப்பில் வெளியிடுவார்கள். ஸோ ஆன்மீக ஞானம் விஸ்டம் ஷேரிங்கில் அன்று இருக்கும். ஆன்மீக ஞானம் பயிற்றுதல் பற்றி இருக்கும். இறுதியாக நான் எனது நன்றிக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நம்மிடம் இந்த ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் க்ளோசிங் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமில் நமது குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நமக்கு பல அறிவுரைகளை எடுத்து கூறினார்கள். அதை அனைவரும் ஃபாலோ செய்ய வேண்டும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் புக்ஸை படிங்க. ஒரு 10 பேஜஸ் புக்ஸை படிக்க வேண்டும். தியானம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு என்னுடைய தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு குருஜி டாக்டர் ரங்கநாதன் சார் ஃபார் ஹேவிங் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி க்ளோசிங் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் ஆஃப் தி பேட்ச் 8 ஆஃப் தி தமிழ் ஜூம் மெடிடேஷன் கிளாஸ். தேங்க்ஸ் சார். எனது நன்றிகளை இன்று நம்மிடம் உரையாற்றிய சிறப்பு பேச்சாளராக வந்து உரையாற்றிய சீனியர் மாஸ்டர் ஆஸ்ட்ரோ தயானந்தா குப்தா அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த ஆன்மாவின் இயற்கை தன்மை பற்றி மிகச்சிறந்த முறையில் எடுத்து உரைத்தார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எனது நன்றிகளை அசண்டர் மாஸ்டர் மகோதர் பாபாஜி அவர்களுக்கும், எனது நன்றிகளை மிகப்பெரிய ஆசிரியர் பிரம்மரிஷி பிதாமகா டாக்டர் குருஜி ஐயா அவர்களுக்கும், எனது பிரம்மரிஷி பிதாமகா டாக்டர் பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை இன்று நம்மிடம் உரையாற்றிய மகோதர் அறக்கட்டளை நிறுவனர் உயர்திரு குருஜி டாக்டர் திரு ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து ஆசிரியருக்கும் நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன். மீண்டும் பேட்ச் 9 திங்கட்கிழமை 1/12 ஆரம்பிக்கும். அதில் எல்லோரும் காலை 5 மணிக்கு சந்திப்போம். நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும். நீங்கள் அனைவரும் தியானத்தை விடாமல் செய்யுங்கள். தியானத்தை விட்டுவிட்டால் மீண்டும் அது 0 நிலையிலிருந்து தொடங்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் வந்து என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், தியானத்தை தொடருங்கள். சார், இன்றைய நிகழ்ச்சியை நான் க்ளோஸ் செய்கிறேன் சார். சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஐ எம் க்ளோசிங் தி செஷன் சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது சார். நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த எம்டினஸ் பற்றி சொல்லுங்க சார், பேசுங்க சார். சொல்றேன். ஓகே சார். ஓகே. எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். நன்றி சார். தேங்க்ஸ் சார். சார், சிறப்பாக கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க சார். ஓகே சார். நல்லா சிறப்பா இருக்குது உங்க நிகழ்ச்சி.
தொகுத்து சொல்றீங்க. உங்க இது அடிக்கடி மறக்காம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எல்லாத்தையுமே. ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். நன்றி சார். நன்றி சார். உங்க பேச்சும் ரொம்ப சிறப்பா அமைஞ்சது சார். இன்றைக்கு நீங்க புல்லட் பாயிண்ட் மாதிரி சொன்னீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. அதுதான் சார். நன்றி. உங்க உடல்நிலையும் கருதாம எங்களுக்கெல்லாம் வந்து எங்க அறிவு ஞானத்தை கொடுத்ததுக்கு, ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் சார். நன்றி சார். சார் நான் நிகழ்ச்சி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ சார். நன்றி சார்.